जो मैंने दल परिवर्तन करपट सेपट होती मु से धरण लोक नुहे। गंजाम जिलार 13टी निर्वाचन मंडली भितर सबुबले चर्चित निर्वाचन मंडली रोचे सानखेमुंडी। आम ये कहूँ चर्चित जे 13टी निर्वाचन मंडल भितर 12टी जदिओ विजेडी हाथ में रोचे हेले गोटे निर्वाचन मंडली सानखेमुंडी सबुबले अण विजेडी हाथ में रोचे अर्थात कांग्रेस जी सानखेमुंडीर विधायक रही रमेश जेना 2009 एवं 2019 से विधायक भाव जीति 2024 निर्वाचन मैदान को ओह्लैंट विधायक भाव प्रार्थी हो आलोचना करवा आप स्वागत कर ओटीवी को धन्यवाद। निर्वाचन पाखे आसला लड़े जोरदार है तो चलित थर केमती रणनीति रमेश जेना शुणु वर्तमान परिस्थिति रे जहाँ सानखेमुंडी निर्वाचन मंडल जनसाधारण माने पूर्व एवं वर्तमान परिस्थिति जो 2014 रु 19 जो परिस्थिति थिला 2019 रु 24 जो परिस्थिति अच्छी आपको आकलन करुचंदी। वर्तमान परिस्थिति रे एबे मध्य आपण मान देखुथिबे जे विभिन्न दिन एवं सबु कार्य रे वर्ष तमाम लोकों सांगे रही काम करी आछि तो लोकों मनरे गोटे भल चिंताधारा आछि एवं मु मध्य लोकों सांगे नहीं कि सबुदिन चले लोकों भल मंद दुख सुख रे 2014 आम कहवा 2014 रमेश जेना पराजय वरण करते तेरे 2019 जीतवा पर एमती कौन काम कले जे लोक आकलन करुँच 2024 में शुणु तो बहुत किसी कार्य होइछि जो कार्य की काम करके देखाई अच्छा बाकी जथा जथा माने कौन एमती गोटे काम शुणु तो काम ग्रामांचल काम बोले कौन कल्याण मंडप कोठघर मंदिर बुझे बाकी चेक डैम ए सब कार्य होइछि बाकी जो होइछि एनआरजीएस रे काम होइछि ए परिप्रेक्षी रे आ सरकार तो इंडस्ट्रियल करि पार नांती कि रोजगार दे पार नांती आपन अंचल दादन भी बेसी दादन हजार हजार संख्या रे जाउचंदी या होछि कथा बाकी जो लोकों जो समस्या लोकों जो असुविधा लोकों जो बेले बेले जो परिस्थिति रे थाउचंदी से जगार पहुँच कि लोकों सांगे रही दुख लगुच रोजगार नहीं लोकों पाखे जो ग्रामांचल लोक मान रोचंदी विभिन्न समस्या नहीं रही थाउचंदी ता बड़ कष्टकर कथा तो मु सबुदिन सांगे रही आसी जोड़ा कि सुख दुख को जानी जोड़ा कि मते भरोसा विश्वास होउची जे सानखेमुंडी निर्वाचन मंडली मोर परिवार से माने मते निश्चय सहयोग करिए बोली मोर आशा भरोसा विश्वास मध्य अछि। ये गोटे कथा उठुची जे जेतेबेले टिकट घोषणा करा जाउतला सेतेबेले समस्त नजर रहउतला जे सानखेमुंडी रे रमेश जेना विपक्ष रे किए लड़िबो टिकट केतेबेले घोषणा बा हेबो टिकट भी बहुत विलंब रे बीजेडी घोषणा करछि 2014 रे आपण माँ ठारू हारी 2019 रे माँ को हरई बर्तमान से माँ झील बर्तमान आसी तो गोटे नुआ जदिओ से धराकोट ब्लॉक अध्यक्ष अच्छा तथापि गोटे बहुत जूनियर आपण गोटे परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गले शुणु केतल का दल किए प्रार्थी हम से तो कही हेनी किंतु लोकों समस्या नहीं कि जी लोकों समस्या जी बुझीपार लोकों सांगे जी रही पार्टी तो लोक ताकू चाहूँगी यह आम निर्वाचन मंडल नार अपप्रचार होनी कि बर्तमान समय आम भी शुणी था सोशल मीडिया शुणु मु को दुर्नीतिग्रस्त लोक नहीं कि कोई पीसी खाइबार नहीं कि कोई फॉल्स बिल करिबार नहीं बुझिले ना आ अपप्रचार करेंगे कौन करेंगे मो ना नो डाउट किसी गोटे केस अच्छी जोड़ा कि आपण मान समस्ते जानी से गोटे दिन को धरिक एमाने विभिन्न कथा कही पारिबे किंतु जोड़ा कि माने न्यायालय रे अच्छी विचार अधीन रही तापर किसी कहवा कथा नहीं से गोटे दिन सब धरी आक्षेप कर बाकी लोकों पाखे अच्छा लोकों हृदय लोक मत बुझी सारी जे मु कौन मोर मन कौन मोर हृदय कौन आ मु लोकों कौन करुच्ची कौन नहीं लोक चिंता कर सारे सानखेमुंडी त्रिमुखी लड़े हम ना द्विमुखी लड़े हम कारण बीजेडी कांग्रेस भीतर हम ना बीजेडी बीजेपी कांग्रेस शुणु जी जी प्रार्थी होती समस्त आशा जे आम कि जितबू सेमती मोर मध्य आशा अच्छी जे मु कि जितबी लड़ाई हम न हम से किए कहीपर यहाँ लोक मैंने चिंता करेंगे लोक मैंने निर्धारण करेंगे गोटे
କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି ତଥାପି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦିଓ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରମେଶ ଜେନା କୁଆଡ଼େ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ଇଏ କ'ଣ କୋଠି କୋଠି କିଛି ତାର ଲିଙ୍କ ଥିଲା କି କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ମାଟି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ସେ ପାଣି ପବନରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ସେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ତ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବେ ଦଳ ତ ଦଳ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଏହା ହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଧରଣର ଲୋକ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ନଡ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହୁଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଆ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। କେମିତି ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମରେ କେମିତି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି? କେମିତି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କି ନଡ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଲିଡର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମକୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିବେ କେବେ ଆସିବେ କିଏ ଆସିବେ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ 2009ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ 2024ରେ କିଛି ଆକଳନ ହେଇଛି କରିଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା କିଛି? ଶୁଣ ମୋର ତ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ଜିତିବି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଖରାପ ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କେତେ ସମୟ ରାଲିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରମେଶ ଜେନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ବୁଲିବାଟା ଆଜି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେ ସମୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଚାଲୁଛି ଆଉ ବର୍ଷ ତମାମ ମୋର ଏଇ କାମ ଚାଲିଥାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ରମେଶ ଜେନା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ସରଳ ହୃଦୟ ରହିଛି ଯିଏ ବୁଝିଛି ଯିଏ ଜାଣିଛି ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ଯିଏ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା କହିହେବନି। ତାହେଲେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ପୁଣି ଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆପଣ ହାତେଇବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଅଛି ଭଲ ହେବ। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଟକ୍କର ହେଉଛି ରମେଶ ଜେନା ଯିଏକି ଆଶା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରମେଶ ଜେନାକୁ ଜାଣିଛି ସିଏ କେବେ ରମେଶ ଜେନାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ଦଳ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଗୁଜବ ହିଁ ରହିଗଲା ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ହେବ ଯେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇବ ହେଲେ ଆଶା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ପୂର୍ବଥର ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନୋଜଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା OTV।